सब तो पहला तो जिन्ने भी मेरे नौजवान भरा भैन भरा ते मेरे बापू मेरे मामा भैन पहुंचे ने बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिया। पंजाब दुनिया की सब तो उपजाऊ धरती है। पंजाब अज आ धरने ते बैठने लिए क्यों मजबूर है? कनेडा अमरीका के जाके देख लो बर्फ ही बर्फ पई रही है। इसका कारण की है? कारण एक ही है कि पंजाब दे विच गदार बहुत नेगे। जेकर पंजाब दे विच गदार ना होंदे अज जिहड़ी पंजाबी कौम है सिख कौम अज दुनिया ते राज करदी। जदों महाराजा रणजीत सिंह दा राज सीगा अंग्रेज पंजाब वाल अख चक के नहीं सी देखदे ते अंग्रेज पंजाब दे विच आए तां आए किवें? पंजाब दे गदार अंग्रेजां नूं पंजाब दे विच लैके आए। आह जिहड़े पटियाले वाले घराने ने जां कैप्टन परिवार ने BA दी हिस्टरी चक के पढ़ के देख लो, इन्हां ने अंग्रेजां नूं पंजाब दे विच लैके आंदा। पूरा भारत 200 साल गुलाम रहा, पंजाब कल्ला 100 साल तो घट गुलाम रहा। कारण गुलाम होने का इक्को सीगा, गदारां दा कारण सीगा। हुण भी उही काम चल रहा। हुण भी पंजाब दे गदार हुण जिहड़ा समां बदल गया। हुण बिजनेसमैनां दा अडानियां अडवानियां दा समां आ चुक्या। इन्हां नूं पंजाब दे विच लैके आउण वाले कौन नेगे? एक गल ध्यान नाल सुण लिओ। सुण मैं इत्थे सच बोलण लई जा रहा। आपां इत्थे मोदी मोदी करी जाना। मोदी तां मैं मनदा मोदी दा गदार हैगा ही आ। मोदी नूं बनाउण वाले बिजनेसमैन ने अडानी अडवानी ने मोदी तां उन्हां दी गल बोलूगा ही, पर पंजाब दे लोकों सब तो बड़े गदार ने अपने पंजाब दे लीडर अकाली कांग्रेसी ने जिन्हां ने बिल पास कराए नेगे। अज ये गल्लां करदे नेगे, अज ये गल्लां करदे नेगे असीं बिलां दे असीं तुहाडे नाल खड़े हां। हुण लोक सभा दे विच जदों उत्थे पार्लीमेंट चलदी आ बड़े वड्डे वड्डे भाषण दिंदे ने साडे हक दे। पहलां तां इन्हां 'चों कोई बोलिया नहींगा। 117 MLA 13 MP राज सभा मैंबर ये सारे गदार नेगे। इन्हां ने करके आ बिल पास होए नेगे। हुण भी इन्ना समा हो गया अंदोलन चलते नूं, आपां नूं अंदोलन आपां नूं जंग जितण दी टाइम क्यों लग रहा? आ दल्ले पंजाब दे लीडर हजे भी भाजपा दे नाल मिले हुए नेगे। इन्हां करके सानूं टाइम लग रहा दल्ले करके। ये सच्चाई आ। यही बादल अज जिवें पहलां अंग्रेजां नूं इत्थे पंजाब दे विच लैके आंदे सी उन्हां ने, यही बादलों ने अडानियां अडवानियां दे नाल यारी लाई, पंजाब दे विच सैलो बनाए। इत्थे उन्हां ने अडवानियां नूं पंजाब नूं इन्हां ने बेचिया। इसलिए मेरी तुहाडे अगे हत्थ बन के बेनती आ, मेरे लिए जो मर्जी आ, मैं कोई लीडर नहीं बनना। इत्थे मैं कह के जाना कोई मैं प्रधानगी नहीं लेनी। जिहड़ा भी पंजाब की गल करूगा बेशक लखा हजाना बेशक दीप सिद्धू आ भाना सिद्धू उहदे पिछे जान मारन नूं तैयार है। मैं पहला भी कदे पिछे नहीं हटिया। पहला भी मैं खेती बदलाव की गल करी सीगी। मैनूं पता पंजाब के हालात की नेगे। पहला मैं गल करी थी पंजाब की खेती बदलनी चाहिए। आही MLA ने चक के मेरे ते NDPS का परचा देता सीगा भी यह मुद्दा पंजाब नूं जगाउण की गल करता। जथेबंदी तो पहला टोल टैक्स जो घेरन की गल सी भाना सिद्धू ने दसी भी टोल टैक्स घेरो। इस तो पहला टोल टैक्स मैं पट्टे सीगे, तुसीं देखे ने वीडियो। इस करके पंजाब के नौजवानों मैं हुण भी इत्थे स्टेज तो अपील करदा क्योंकि बाज हर तक तावे ते पहुंचूगी। असीं जथेबंदी ने आगू दे असीं हर एक गल की पालना करते हैं, असीं हर एक गल नूं मनण नूं तैयार हां। पर अंदोलन नूं पाड़न वालियां गल्लां ना करो, स्टेजां चढ़ के गल्लां तोड़न वालियां गल्लां ना करो। आ लखे सधाणे बाई की गल कर लेना। मैं एक बारी मेरी कोई वीडियो नहीं देखी जिहड़ी इहने गल तोड़न वाली करी होवे। हुण गल्लां हो रहीआं ने गया ओह गदार आ जी ओह दल्ला जी। नौजवानों का जिहड़ा मेरा भी इस गल तो मन टुट्टिया क्यों आ? जो स्टेजां चढ़ के गल्लां बोल दित्ते ने तां साडे नहीं हैगे। होर कौन ने? खनौरी का बार्डर तोड़ के जाने वाले भाने सिद्धू वर्गे नेगे। जो खनौरी का बार्डर तोड़िया सीगा हफ्ता कहता सीगा भी असीं हफ्ता इत्थे असीं रुकांगे, पर उत्थों बार्डर तोड़िया तां असीं दिल्ली दे विच गए। सारे नौजवानों ने अपना योगदान पाया। आजादी वेले गांधी भी देश आजाद कराने लई चरखा चक्या सीगा, उहदा भी योगदान होना। पर सब तो बड़ा जिहड़ा योगदान भारत नूं देश नूं आजाद कराउण वाला साडे राजगुरु सुखदेव सिंह भगत सिंह वर्गिਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ किते भी कुर्बानी देने तो पिछे नहीं हटांगे। पर टुच जिहियां गल्लां करनियां बंद कर दो। असीं तुहाडे तो मूहरे होकर अपने जानां देवांगे। सत श्री अकाल। पंजाब के नौजवानों मेरे भैनों ते मेरे भरावो
ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਡਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਆਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣਾ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਅਮੀਰ ਨੇਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਮਨਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਐਮਸੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀਆਂ, ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ, ਪਾਟੋ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਨੇਗੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇਗੇ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੁੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।